بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سورت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الذين كفروا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم والله من وراء
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Келесі қатысушымыз Ералы мешітінен келіп отырған Ерғазы Ербол Ерназарұлы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما قدمت وأخرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
بسم الله الرحمن الرحيم والله من ورائهم محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. Allah razı olsun. Rahmet. Tekbir. Allah razı olsun. Kelesi katılışımız Beynev қаласынан келген Шемекеев Рамазан Қанжарұлы. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم ماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم. صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلينا إيابهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين Allah razı olsun. Kelesi katılışımız Beynev kalasından kelgen Ömürbek Alıncan Baltaoğlu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم
ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. Kelesi katılışımız Mangistau Avluq Meşidi Kuanış Ulçam. Mangistau Avluq Meşidi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم هل ثوب الكفار ما يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت
حقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. Келесі Ақтау қаласы Бекет ата мешіті 26 шағын ауданына келген Дәурен Мұхамбет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عنده وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني Жаңаөзен қалалық мешіті Мұхит Дәуіт Бағдатұлы бар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. فلا أقسم بالشفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل وما وسق والقمر إذا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم فبشرهم بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Kelesi katılışımız Cemil'den Kavak Meşte Cumali İzzet Erdoğan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم على الأرائك ينظرون فتعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الفجار لفي جحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان
الإنسان إلى طعامه بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنها عليهم مؤصدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Келесі қатысушымыз Жаңаөзен қалалық мешіті Жеңіс Замир Матжанұлы. ذلك اليوم الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة
أإذا كنا عظاما نخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ ليعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سويرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Allahu Akbar. Kelesi katılışımız Canozi Kalmış'ta 20 Kalif Devlet Sırrı Kaliyuva. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهما ما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. يوم ترجف الأرض والجبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربك يومئذ مستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ المستقر قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عبس وبصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا Allah razı olsun bağlarımızla neki her sette böyle kalıntı yıldızca bizim atılışlara boyunca bizning 40 turumuzda finalımızda ayaklandı. 7 May olsa hozir o'sha o'tirgan ustozlarimiz o'sha bolalarni qancha natija bilan sarflasam oldingi o'rinlarga aniqroq kirsin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli bауырлар, Alloh taolo niyetleringizді qabul etsin. Бүгінгі біздің інішектеріміздің, балдарымыздың Құранға деген талаптарын Алла таала арттыра түссін деп тілейік. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде бұйырылғандай, оқылған Құранымыз, жаттаған Құранымыз қияметте біз үшін шапағатшы болады, бауырлар. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, бұл қайдан келген деп сұрайды екен, мынау жақсылық. Сонда сенің оқыған Құраның деп Алла тағаладан сонда бір адамға ихсан беріледі екен, жақсылық. Сондықтан да Құранды оқып жаттау қолымыздан келгенше әрекет болса Алла нәсіп қылады. Әрине пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисіне келеді ғой, сендердің іштеріңдегі ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны үйреткендерің дейді. Яғни ең жақсыларың деп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан Алланың кәламын үйрену керек. Және пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, Алланың кәламын қайталап тұрмасаңыз, ол түйеңіз секілді, атыңыз секілді қашып кетеді дейді. Яғни сіз оны байлап ұстап тұруыңыз керек қой. Мысалы, өзіңіз мініп жүрген көлігіңізді байлап ұстап тұрмайтын болсаңыз, ол қашып кететін болса, жаттаған Құранды да қайталап тұру керек. Қайталап тұрмасаңыз, тез ұмытасыз. Осы тұрған қаншама азаматтар отырмыз ғой. Жаттаймыз, бірақ біраз уақыт өткеннен ұмытып қаламыз оны. Өйткені бұны ескерткен бізге. Алланың кәламының бір хикметі. Жаттаған сайын жаттаған келеді, оқыған сайын оқисың, бірақ тастап қойсаң, тез ұмытасың. Біз мұсылман болғаннан кейін осы нәрсеге мұқият болуымыз керек, көңіл бөлуіміз керек. Мен бүгін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайында айтқым келіп отыр.
пайғамбарымыздың өмірін, пайғамбарымызды біздер 14 ғасыр болды айтып келе жатырмыз. Және де бұдан кейін қиямет кешінде айтамыз. Біз үшін айтылатын уағызымыз сол. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мен батырлар жырын айтпаймын, немесе тарихта болған әртүрлі оқиғаларды айтпаймын, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін және де сахабалардың өмірін айтамыз. Өйткені бұл біз үшін айнымас өнеге. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген уақытын мұсылмандар ардақ тұтқан. Сөйтіп мәуліт деп ат берген. Мәуліт деген туылған күн деген ұғымды білдіреді. Бірақ бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірге келген уақытына мәуліт деген атауды береді. Қазір жер бетіндегі мұсылмандардың басым көпшілігі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы мәуліт айы деп пайғамбарымызға сәлем және салауат жолдап жатыр. Пайғамбарымызды біз жақсы көруіміз керек. Өзіміздің пайғамбарымызды өзіміз дұрыс танымайтын болсақ, онда ол бізге ұят болады. Осы отырған бәріміз сырттағы футболистерді танимыз. Қолын көтерсінші мен мүлдем танымаймын Криштиану Рональдоны дегенді. Мессиді мүлдем білмеймін деген адам бар ма? Ұят қой қара, ешкім қол көтермейді, мен білмеймін деп айтпайды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды ше, осы отырған бәріміз бірдей танымаймыз. Тек атын білеміз, Мұхаммед менің пайғамбарым деп саллаллаху алейхи уассалам, бірақ пайғамбарымыз қандай адам болған? Пайғамбарымыз дүниеге келгенде қандай болған? Ол кісінің өнегелі өмірі қандай болған дейтін болсақ, басымызды жаймен иемізді ұяламыз. Біз мұсылманбыз, өз пайғамбарымыздың өмірін жақсы білуіміз керек. Және пайғамбарға деген әрбір мұсылманның жүрегінде сүйіспеншілік болу керек. Ол сүйіспеншілік сізді бұл дүниеде бақытты еткендей, қияметте сізді жәннатқа жетелейтін болады, бауырлар. Яғни пайғамбарын жақсы көрген адам жәннатқа кіреді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар ғой. Кімді жақсы көрсе, ол сонымен болады дейді. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітте намаз оқып шығып бара жатады. Анас ибн Малик айтады, радиаллаху анху. Шыққан еді, мешіттің есігінің алдында бір бәдәуи тұрды дейді. Сөйтті де сұрады дейді, Алланың елшісі, ақыр заман қашан болады деп сұрады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ақыр заманға не дайындадың деп оған керісінше сұрақ сұрады дейді. Сонда әлгі бәдәуи айтты дейді, мен ақыр заманға аса бір ештеңе дайындаған жоқпын. Көп адамдар секілді көп намаз оқымаймын, көп ораза ұстамаймын, көп құлшылық жасамаймын, бірақ белгілі дәрежеде дейді. Тек мен дейді Алланы және оның пайғамбарын жақсы көремін дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен жақсы көргеніңмен қияметте бірге боласың дейді. Сол кезде дейді Анас ибн Малик дейді, мен сондай қатты қуандым дейді. Сол сөз маған айтылғандай қуандым дейді ғой. Өйткені мен пайғамбарымды сондай қатты жақсы көретін едім дейді ғой. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарды жақсы көрген адам пайғамбарда, ақыретте пайғамбармен көрші болады. Ал пайғамбармен көрші болғысы келетін адам осы жерде мен емеспін деп айта алмайтын шығар, бәріміз армандаймыз. Бірақ арманға жете білу үшін пайғамбарды жақсы көру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ат аталғанда пайғамбарымызға салауат айту керек. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Омардан сұрайды, ей Омар, сен мені қаншалықты жақсы көресің дейді. Сонда Хазірет Омар айтады, ей Алланың елшісі, жанымнан басқа бүкіл нәрседен де артық көремін сізді дейді. Яғни жанымнан басқа дейді, бүкіл нәрседен артық көремін дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз айтады, ей Омар, болмады дейді. Болмады дейді. Сол сәтте Хазірет Омар айтады, ей Алланың елшісі, бүкіл нәрседен де жанымды, тіпті жанымнан да артық жақсы көремін сізді дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, міне енді болды дейді. Себебі неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кім мені әке шешесінен, бала шағасынан артық жақсы көрмейінше, толық иман еткен болып есептелмейді дейді. Қараңызшы, сіз әкеңізден, шешеңізден, және де өзіңіздің балаңыз, перзентіңізден артық жақсы көрмейінше, толық иман еткен болып есептелмейсіз. Толық иман еткен болып есептелмесеңіз, онда өзіңізді ойланып қараңызшы, қаншалықты дәрежеде
мұсылманмын деген сөз туады. Міне мұсылманмын дей білу үшін ардақты пайғамбарымызды жақсы көру керек бауырлар. Сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламге фадака аби ва умми я расулуллах деп айтқан. Ей Алланың елшісі, әкем шешем сенің жолыңда құрбан болсын деп пайғамбарымызға үндейтін болған. Әкем шешем сенің жолыңда құрбан болсын деп, мен сені артық жақсы көремін дейтін болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды біз білеміз қай уақытта туылғанын. Пайғамбарымыз 571 жылы 20 сәуір күні дүниеге келеді. Бірақ ай күнтізбесі бойынша Рабиул Аувал айының 11-нен 12-сіне қараған күні таңда дүниеге келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген кезде ақырғы пайғамбар ғой. Ерекше бір белгілі болады. Бірақ христиандар болсын, еврейлер болсын, мәжусилер болсын, ақырғы пайғамбарды келетіндігін күткен, білген, бірақ қашан, қай жерде, кімнің отбасында, оны ешкім нақ дөп басып айта алмады. Дегенмен біліп отырды. Сонда яһудилер кейін мұсылман болған Абдулла ибн Салам деген сахабадан сұрайды ғой. Сендер Мұхаммед пайғамбарды қалай білетін едіңдер дейді ғой. Сонда ол кісі айтады, біз дейді, өзіміздің баламыздан дейді, күмәнданамыз, мынау менің балам ба, емес па деп дейді. Бірақ ақырғы пайғамбардың белгілері жайында ешқандай күмән болмайтын дейді ғой. Пайғамбарымыздың белгілерін атап берген олар. Пайғамбарымыз дүниеге келгенде жетім болады деген, жетім өседі деген, оның екі иығының ортасында мөр болады деген, жауырының ортасында, және де ол садақа алмайды деген, ол хадияны ғана алады деген, осындай көп деген белгілерді айтып берген кітаптарында. Міне сол кітаптарындағы айтылған белгілерді оқығандары расында да ислам дінін қабылдады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның есімін Мұхаммед деп қойды, саллаллаху алейхи уассалам. Не үшін қойды? Өйткені Амина дейтін анамызға түсінде аян беріледі. Сен ұл дүниеге алып келесің, есімі Мұхаммед деп қой дейді ғой. Абдул-Мутталиб деген атасы Мұхаммед деп қойған кезінде, сол кездегі арабтар сұрайды, біздің арамызда бұрын соңды бұндай ат болған жоқ еді. Бұл есімді не үшін қойдың? Қайдан шығарып қойдың деген кезде, сонда Абдул-Мутталиб деген атасы айтады, көктегілер мен жердегілер мақтасын деп есімі Мұхаммед деп қойдым дейді саллаллаху алейхи вассалам. Көктегілер періштелер, жердегілер пенделер біздер. Солар мақтасын деп есімі Мұхаммед деп қойдым дейді. Міне, пайғамбарымыздың атын қойылудың да мәнісі сол болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келгенде расында да әкесі болған жоқ. Анасының құрсағында 6 ай болған кезінде қайтыс болған әкесі. Өйткені Алланың тағдыры солай болды. 6 жасына келгенде анасынан айырылады. Пайғамбарымыз дүниеге келген кезде ерекше бір құбылыстар болады, ерекше. Ақыр заман пайғамбарының дүниеге келгендігін айғақтайтын нәрсе. 1000 жыл бойы өшпестен жанып тұрған мына көрші Иранның пұтханасындағы от өшіп қалады. Және де сол Иранның мынандай сарайлардың ішінде бағананың 14 бағанасы құлайды өзінен өзі. Патша ұйықтап жатқан кезінде гүрсілдеп құлаған бағанадан шошып оянады. Ертесіне шақырып алып сәуегейлерін, маған мына бағаналардың құлауы себебі жайында не айтасыңдар деп сұрайды ғой. Сол кезде сәуегейлер әр қайсысы әр нәрсені айтады. Бірақ ақыр заманның пайғамбар дүниеге келгендігін біледі олар, айтады. 14 бағана не үшін құлады деген кезде ішіндегі біреу ғана дөп басып айтады. Тақсыр, сізден кейін дейді, сізден кейін 14 патша өтеді. 14 патша өткеннен кейін Парсы патшасы дейтін патшалық қалмайтын болады, жер бетінен жойылады дейді. Мына 14 бағананың құлауы себебі сол дейді. Расында да сол 14 бағана демекші дей, 14 патша өткеннен кейін қазіргі Иран ислам мемлекетінің халифаттың билігіне көшеді де, Иранда мемлекет деген нәрсе жойылады. Үлкен патшалық жойылады. Бұл ақырғы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келген кездегі көрсеткен бір Алланың керемет еді. Енді біз пайғамбарымызды, сол христиандар мен еврейлер пайғамбарымызды білген болса, сипаттарын біз де білуіміз керек. Біз де пайғамбарымыз сондай жақсы көруіміз керек.
Біздің пайғамбарымыз жетім өскен болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 25 жасында үйленеді, бірақ оға шейін пайғамбарымыз тағдырдың тауқыметін бастан кешеді. Есейе келіп пайғамбар болды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жасында пайғамбар болған кезінде, сол 40 жасына шейін өзінің туып өскен жерінде ешқандай да өтірік айтпаған, ешкімді алдамаған, ешкім оның жалған сөйлегеніне куә болмаған сондай бір ұлы тұлға болып өседі 40 жасқа шейін. Осы отырған бәріміз осы жасымызға шейін қанша рет өтірік айттық, қанша рет алдадық, қанша рет жағымсыз сөз айттық. Сәл артқа шегініс жасап ойланып көрейікші. Ал пайғамбарымыз 40 жасқа шейін ондай нәрсе жасамаған. 40 жасқа келгенше Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сондай қылып тәрбиелейді. Тіпті пайғамбарлар пайғамбар болғанға дейін үлкен кіші күнә деген нәрседен Алла сақтайды. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 12-13 жас шамасында Абу Талиб деген көкесінің қойын бағып жүреді. Сол қойын бағып жүрген кезде қаланың сыртына, Меккенің сыртына бағатын болады. Екі бала болып кезектесіп бағады. Қаланың сыртына бағып жүрген кезде екі бала ғой, пайғамбарым және тағы бір бала. Кешке дейді, екеуміз былай жасасақ дейді ғой. Түнде мен малдың басында қалайын күзетіп. Сен қалаға барарсың, тойды көріп қайтарсың дейді ғой. Ертең мен барам тойға. Сөйтіп кезектесіп көңіл көтерейік дейді ғой. Баланың аты бала ғой, бала кезімізде бәріміз тойды көргіміз келіп жүретін ғой, жүгіріп той басталмай жатып, жаңағы шарбақты айналып жүгіре беретінбіз ғой. Сол секілді баланың қызығушылығы, бірақ Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сол тойды да көрсеткен жоқ. Жаңағы бала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасындағы бірге қой бағып жүрген бала кешкісін Құрайыштардың, мүшриктердің тойын барып тамашалайды. Олардың тойлары белгілі ғой енді. Сырнайын, жаңағы барабанын қағып, билеп, ішімдік ішіп той тойлайды. Соны көреді, түнде келеді. Ертесіне пайғамбарымыз айтады, осындай той болды, ондай қызық болды, мұндай қызық болды деп әр нәрсені айтады. Ертесі күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезек бойынша малдың басына қасындағы серігі досын тастайды да өзі тойға бармақшы болады. Бірақ кенеттен жарты жолға жеткен кезде пайғамбарымызды қатты ұйқы қысады. Қатты ұйқы қысады. Шыдай алмастан ұйықтап қалады, көзін ашса таң атып қалған. Содан қайтадан жаңағы қойдың басына барады. Сөйтіп 2 рет қайталайды. 2-шеуінде де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тойды көре алмайды. Жолда ұйықтап қалады. Алла тағаланың қалауымен ұйқы қысып ұйықтап қалады. Міне сол екен пайғамбарымыз қайтып тойға бармайды. Қайтып тойға барып, ондай жаңағы ыңғайсыз нәрселерді көрмейді. Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды олай көрсетпейді. Міне осылай пайғамбарымыз Алланың бақылауында тәрбиеленген ұлы тұлға еді. Пайғамбар болған кезінде де ешкімнің көңілін қалдырмайтын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ер жеткен кезде адамдар қызығатындай дәрежедегі ұлы тұлға еді. Мүшриктердің өзі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болған кезде қабылдамайды. Қабылдамаған кезде бір нәрсені айтады, бір сылтауды айтады, тек қана болды. Мүшриктер өз арасында әңгіме қылады, сен Мұхаммедке сенбейсің бе? Жоқ, мен оған сенем дейді. Ол өтірік айтпайды. Ол жақсы дейді. Енді неге мойындамайсың оны? Неге пайғамбар ретінде қабылдамайсың дейді ғой. Сонда айтады екен, біздің дейді, ішімізде сыймай жатқан нәрсе дейді. Ол жетім ғой дейді. Жетім болып өсті, жағдайы жоқ, тұрмысы төмен дейді. Неге Алла тағала біз секілді дәулеттілерді пайғамбар қылмайды дейді ғой. Мен сол үшін оның пайғамбарлығын қабыл етпеймін деп Абу Жахил сынды мүшриктер сөйтіп айтқан еді ғой. Яғни пайғамбарға иман еткісі келмеді, себебі өздері бай адамдар еді. Өздері дәулетті сол Мекке қаласындағы бетке ұстар азаматтар еді. Пайғамбарымызды сол үшін ғана олар қабылдамады. Өтірік айтады деп айтқан жоқ олар. Пайғамбар жалған сөйлеп жатыр деген жоқ олар. Тек қана пайғамбар бізден шығу керек деген секілді жалған намыспенен иман келтірмеді. Бірақ пайғамбарымызды оларды құрметтейтін. Пайғамбарымыз жастайынан бастап Меккеде сондай азамат болып өседі. Пайғамбарымыздың қиянат жасағандығын ешкім білмейді, естімеген. Мүшриктер пайғамбарымызға сенбейді. Біріншіден, екіншіден оның пайғамбарлығын қабыл етпесе де, қоятын бір аманат заты болса, пайғамбарымыз апарып беретін болған.
әрі оны жек көреді пайғамбарымызды, әрі пайғамбарымыз қабылдағысы келмейді, бірақ пайғамбарымыздан артық сенімді адам болмаған Меккеде. Сөйтіп заттарын апарып беріп кететін болған. Мынау сенде тұра берсін, аманат міне. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне қастық жасаған, өзіне сондай сөздерді айтып, пайғамбарымыздың артынан әртүрлі жағымсыз іс-әрекеттер жасағандардың заттарына зәрредей де қиянат жасаған жоқ. Біз солай істей аламыз ба? Өте қиын. Сізді балағаттаған, сізге тіл тигізген, сізге неше түрлі қиянат жасаған адамның затын сіз өзіңіздің затыңызды үйіңізде сақтап тұра аласыз ба? Өте қиын. Енді бұл мүмкіншілік келмес деп сындырасыз, қиратасыз, лақтырарсыз, көзін құртуға тырысасыз. Кегімді алайын, өшімді алайын деп. Біз пендеміз, әлсізбіз, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам нәрсені жасамады. Міне, біз пайғамбарымыздың сол жақсы қасиеттерін бойымызға сіңіруіміз керек, бауырлар. Пайғамбарды жақсы көреміз, жай ғана айтып емес, соны біз бойымызға сіңіруіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды кішкентай бала да жақсы көрді. Пайғамбарымызды әйел кісілер де жақсы көрді. Пайғамбарымызды ер мұсылмандардың барлығы жақсы көрді, барлығы. Тек пайғамбарымызды көре алмайтындар кімдер еді? Мұнафиқтар еді, мүшриктер еді. Қалған барлығы мынандай балдарға шейін пайғамбарымызды жақсы көретін еді. Өйткені пайғамбарымыз баланы жақсы көретін. Пайғамбарымыз бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаның көшесінде түнде шығады. Түннің бір уақытысында. Түнде шыққан кезде пайғамбарымыз жай шықпайды. Аштық, қарны аш, үйде жейтін ештеңе жоқ пайғамбарымыздың. Аштықтан көшеге шығады. Мүмкін біреуді кездестірермін, жүрек жалғайтын бір азық табармын деп көшеге шығады. Көшеде кетіп бара жатса, қарайған бір адамды көреді. Қарайып келе жатыр бір адам, адамның сұлбасы, бірақ көре алмайды. Жақындап келгенде бұл кім деп сұрайды ғой. Алланың елшісі, мен ғой, Әбу Бәкірмін ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз сұрайды: Әбу Бәкір, түннің бұл уақытысында неғып жүрсің көшеде дейді. Не үшін шықтың көшеге дейді. Тыныштық па дейді ғой. Алланың елшісі дейді. Аштық мені жатқызбады. Содан көшеге шықтым дейді. Қарным аш дейді. Амалсыз көшеге шықтым. Мүмкін жүрек жалғайтын азық табылар деп дейді. Алланың елшісі, мен осындай себеппен көшеге шықтым. Сіз неғып жүрсіз бұл уақытта дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз дейді: мен де дейді, сол аштық жатқызбады, көшеге шығарды мен де дейді. Жүр бір шарасын қарастырайық деп жүріп бара жатқан кезінде тағы да қарайған бір адамның сұлбасы көрінеді. Түн болғаннан кейін білінбейді ғой, бірақ адамның келе жатқан көреді. Жақындап келген кезде бұл кім деп сұрайды ғой. Сол кезде: Алланың елшісі, мен Омармын ғой дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Омар дейді, түннің бұл уақытысында көшеде неғып жүрсің дейді. Сол кезде Хазірет Омар айтады ғой: Алланың елшісі, аштық мені жатқызбады. Аш болғаннан кейін амалсыз ұйқыда көзге ілінбегеннен кейін көшеге шықтым. Мүмкін тіске басар бір азық табылар деп көшеге шықтым дейді ғой. Алланың елшісі дейді, сіз Әбу Бәкір екеуіңіз неғып жүрсіздер көшеде? Жарайды, мен аштықпен көшеге шықтым. Сіз екеуіңіз неғып жүрсіздер дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз айтады: Омар, сені көшеге шығарған бізді де көшеге шығарды дейді ғой. Яғни бізде аш едік дейді ғой. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үшеуі, екі досыменен ойланып тұрып, кімге барамыз дейді ғой. Сөйтіп бір сахабасының үйіне бармақшы болады. Сол сахабасының үйіне жақындайды. Соның үйінде азын шоқты малы бар еді, сүті бар еді, мүмкін соған барайық. Алла нәсіп қылар, тіске басар азықты дейді ғой. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Омарға барады, айтады: Омар, есікті қақ дейді, шақырсашы дейді ғой. Енді түннің уақыты ұйықтап қалған уақыт. Сонда Хазіреті Омар радиаллаху анху есік тұрады. Пәленше, есікті аш дейді ғой. Сонда мынандай бір 7 жасар баласы, 6-7 жасар баласы оянады. Әке дейді, есікті Омар қағып тұр ғой дейді ғой, есікті ашсаңызшы дейді ғой. Балам, сен елес естіген шығарсың дейді ғой. Түннің бұл уақытысында Омар көшеде және біздің үйіміздің төңірегінде қайдан жүр деп ойлайсың? Бізге келмейді ғой. Біздің есігімізді қағатында келмейді бұл сағатта дейді ғой. Елес естіген шығарсың балам, жат ұйықта дейді ғой. Есік ашылмағаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Әбу Бәкірді жібереді.
Хазіреті Абу Бәкір есікті қағады бар. Ей, пәленше, есікті аш дейді ғой. Бала тағы да естиді бұл сөзді. Тағы естиді де әкесіне айтады, әкешім дейді. Есікті Абу Бәкір қағып тұр дейді. Есіктің алдында Абу Бәкір келді ғой, есікті ашсаңызшы дейді. Бір мәселемен келген шығам дейді. Балам, бұл уақытта, бұл сағатта, түннің бұл уақытысында Абу Бәкір не іздейді дейсің? Ол біздің есіктің алдына келіп есікті қақпайтын шығар, сен елес естіп жатқан шығарсың. Сырттағы біреулердің дауысын естіген шығарсың деп әкесі ары қарай ұйқысын жалғастырады. Кішкентай ғана бала Хазіреті Абу Бәкірдің, Хазіреті Омар радиаллаху анхудың дауысын естіп, сөзін танып отқан. Есік ашылмағаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі барып есікті қағады. Ей, пәленше, мен Алланың елшісімін, есікті аш дейді ғой. Сонда кішкентай бала Абу Бәкір радиаллаху анху келгенде, Омар радиаллаху анху келген кезде, әкешім тұрсайшы, есікті ашсайшы деп айтқан бала бұл жолы орнынан атып тұрады. Әке, тұрыңыз, Алланың елшісі келіпті деп жүгіріп барып есікті өзі ашады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды кішкентай балалардың өздері сондай қатты жақсы көреді. Әкесінен рұқсат сұраған жоқ. Әке, мен тұрайын, есікті ашайын ба, сіз барып ашасыз ба, көресіз ба, ондай нәрсені айтпады. Пайғамбардың дауысын естіген кезде орнынан атып тұрып барып, жүгіріп барып есікті ашады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол сахабасына айтады, осындай біздің көшеге шығуымызға себеп болған нәрсе аштық еді дейді. Бізге азық болса азығынан бер дейді. Әйелін тұрғызтып, өзі барады да бір лақты сояды. Лақты білесіздер ғой. Сол лақты сойып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға және оның екі досына түнде тұрып тамақ істеп береді. Міне, бұл жерде айтқым келген нәрсе, кішкентай баланың өзі пайғамбарымыз сондай қатты жақсы көретін еді. Әйелдерді пайғамбарымыз сондай қатты жақсы көретін еді. Әрине бұл жерде еркек пен әйелдің арасындағы жақсы көру махаббатпен еш қатысы жоқ, бауырлар. Бұл жерде пайғамбарымызды жақсы көру деген нәрсе бар. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы Абу Хубайб деген. Пайғамбарымыз 10 сахабасын жібереді, шайқасқа жібермейді, ұстаздыққа жібереді. Мүшриктердің бір қауымы келіп пайғамбарымызға айтады: "Ей Алланың елшісі, сен бізге дінді үйрететін ұстаз бер" дейді. Біз сол ұстаздарды алып кетейік елімізге, бізде дінді үйретсін дейді. Нәтижесінде 10 сахабасын береді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, 10 сахабасын. Сол 10-ын жетектеп, түйелерін жетектеп, ары қарай өздерінің айтқан тайпаларына қарап жол тартады мүшриктер. Сол жаққа жақындаған уақытта тынығып отырады ғой енді. Тынығып отырған кезінде мүшриктер сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларын сатады. Меккелік мүшриктерге сатады. 50-60-тай мүшриктер сол сахабаларды қоршайды. Қоршағаннан кейін барып белгілі шайқас болады. Шайқас болады. 7-еуі қайтыс болады. 3-еуі аман қалады. 3-еуі де тауға қарай артын беріп қашады ғой, сөйтіп жүріп соғысады. 3-еуі. Сол кезде жаңағы 3-еудің біреу айтады ғой: "Е Алланың елшісі, кешірсіз, е Алла" дейді, "мен өлсем" дейді, "менің тәнімді мынау мүшриктерге берме" дейді ғой. "Менің тәнімді бұларға қолдарына түсіре көрме, е Алла" дейді. Сөйтеді ол қолындағы найзасымен, қылышымен, қанжарымен, қандай қаруы бар бүкілмен соғысады. Ақыр аяғында қансырап қаза табады. Мүшриктердің сондай бір жаман әдеті болған. Сол уақытта өлтірген адамды олар құлағын, көзін, мұрнын кесіп алып тастайтын болған. Сол сөйтіп былайша айтқанда жаңағы айуандық жасайтын болған. Мысалы білесіздер, Ухуд шайқасында Хамза радиаллаху анхуды кесіп алып, жүрегін, бауырын кесіп алып, шайнап жеген етін мүшриктер. Олардың әдеті құлақтарын кесіп алады, көздерін ойып тастайды, мұрындарын кесіп тастайды, сөйтіп азаптайды да өлген адамның тәнінде. Сонда әлгі сахаба сөйтіп Аллаға жалбарынады: "Е Алла" дейді, "мен өлсем тәнімді мүшриктерге бере көрме" деп. Өледі. Өлгеннен не істейді? Қайдан пайда болғаны белгісіз ызыңдаған, мыңдаған ара пайда болады. Сары ара бар ғой, жабай ара деп қоямыз біздер. Сол ара келеді, сол мәйіттің үстінен ұжынап тұрып алады. Мүшриктер жақындай алмай қалады. Алайын десе ала алмайды, ара көп. Ертең таңертең келіп аларымыз бұны дейді ғой. Сөйтіп қалған 2
сахабаны қолға түсіреді. Ішінде Абу Хубайб дейтін бар сахаба. Екеуін алып кетеді, аяқ қолын байлап, сөйтеді оларды меккелік мүшриктерге табыстайды. Меккелік мүшриктерге. Ертесінде таңертең барып, жаңа өлтірген сахабаны барып, тәнін айуандықпенен жаңағы кескілеу үшін барған кезінде қараса тән жоқ, мәйіті жоқ сахабаның. Себебі Алла Тағала сол сахабаның дұғасын қабыл қылып, түнде нөсер жауын жауады да сумен ағызып кетеді тәнін. Сонда екі сахабасыны мүшриктерге берген кезде Меккеге алып кетеді. Меккеге алып кеткен кезінде оларға мынандай ұсыныс жасайды. Діндеріңнен қайтыңдар. Діндеріңнен қайтып ата діндеріңе келетін болсаңдар, біз сендерді бостандыққа жібереміз, азат қыламыз дейді. Сонда қасында тұрған екеуін байлап қойған ғой. Сол кезде қасында тұрған айтады, жоқ дейді, мен қайтпаймын дейді. Екеуі де қайтпаймыз дейді ғой. Сонда жаңағы бір сахабаны найзаменен түйреп, үлкендер емес, мынандай жас балдарға түйретеді. Найзаменен, қылышпенен, сол жерде айуандықпенен шахит етеді. Абу Хубайб жалғыз өзі қалады. Байлаулы, аяқ қолы байлау, не істейді? Жан-жағына бетіп қарайды. Бір өзі танитын сахабалардан, мұсылмандардан ешкімді көрмейді. Екі көзбен қарап шығады жиналған мүшриктердің арасына. Сол мүшриктердің ішінде болған, кейін иман еткен сахаба айтады ғой. Сол кезде Абу Хубайбқа жәрдем бере алмағандығым үшін дейді, қатты өкінемін деп, қайғырамын қатты деп. Сонда Абу Хубайбты дарға асатын шағында айтады ғой. Алла дейді, менің сәлемімді ардақты пайғамбарымызға жеткізетін жерде ешкім жоқ дейді ғой. Алла, сен өзің жеткізе көр менің сәлемімді дейді ғой. Сөйтеді, ассаламу алейкум я Расулаллах деп сәлем береді. Дарға асылатын сәтінде пайғамбарымыз Мәдинада сахабалармен отырған кезінде ва алейкум сәлам деп сәлеміне жауап береді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, қазір сендердің бауырларың Абу Хубайбты мүшриктер шахит етті дейді. Яғни олар пайғамбарды сондай қатты жақсы көрген. Сонда Абу Хубайб айтады ғой, Абу Хубайб, Абу Хубайб дейді, сен дейді діннен қайт дейді. Діннен қайтсаң сені босатамыз дейді. Жоқ дейді. Ондай болса сен өзіңнің пайғамбарыңа тіл тигіз дейді. Сонда сол сахабаның айтқаны, мен дейді пайғамбарға тіл тигізу былай тұрсын дейді. Пайғамбардың табанына тікеннің батқанын қаламаймын мен дейді. Пайғамбардың табанына тікен батқанша, сол тікен менің маңдайыма батқанын мен қалаймын дейді. Пайғамбарға мен ондай тікен батқанын қаламаймын дейді. Сондай пайғамбарды жақсы көретін еді олар. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға да сәлемін жеткізді бауырлар. Ассаламу алейкум деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ва алейкум сәлам деп жауап берді. Алланың қалауы бұл. Өйткені пайғамбарын жақсы көргенде Алла да жақсы көреді бауырлар. Алла да жақсы көреді. Әрине біз қазір пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға өте алыстамыз, бірақ сәлеміңізді Алла жеткізеді. Қаласа сіз түсіңізде пайғамбарды көресіз бауырлар. Оған ешқандай күмән жоқ. Пайғамбарымыздың хадисінде бар ғой, шайтан бүкіл бейнеге кіреді, тек менің бейнеме кірмейді дейді. Пайғамбарымыздың бейнесінде шайтан біздің түсімізге кіре алмайды. Пайғамбарымызды түсімізде көру ол әбден мүмкін, бірақ сіз пайғамбарды үшін жақсы көруіңіз керек. Сахабалар қандай жақсы көрді? Қандай жақсы көрді? Пайғамбардың аты аталған кезде салауат айтты олар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Әйелдер де сондай қатты жақсы көрді. Сүмәйя дейтін бір сахаба әйел болды. Ухуд шайқасы болды. Ухуд шайқасында 70-тей сахаба шахид болады. Сол соғысқа Сүмәйя дейтін анамыздың күйеуі және де 2-3 баласы қатысады. Және бауыры қатысады, інісі. Барлығы шахид болады бауырлар. Сонда Ухудтан шайқас біткеннен қайтып келе жатыр ғой. Сүмәйя анамыз сол келе жатқан әскердің алдынан шығады ғой. Сонда кездесіп танитындар айтады ғой, ей Сүмәйя, күйеуің қайтыс болды, Алла сабыр берсін. Сонда ол кісі айтады, пайғамбарым аман ба дейді ғой. Жолда бір айтады, сенің ұлың қайтыс болды дейді, шахид болды дейді. Оны Алла рахмына алсын дейді. Пайғамбарым аман ба дейді, қараңызшы. Күйеуінің қайтыс болғандығын, баласының қайтыс болғандығын айтқан әйел бірақ осы сөз сұрайды ғой. Пайғамбарым қайда, пайғамбарым аман ба дейді.
олар шахид болды, оларды Алла рахымын алсын дейді. Болды. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды іздеп тауып алады. Сөйтеді де пайғамбарымыз айтады ғой: ей Алланың елшісі, сен аман болсаң, басқа бүкіл қиыншылық мен үшін түкке де тұрмайды дейді. Тек сен аман болшы дейді ғой. Басқа ешқандай қиыншылық мен үшін түкке де тұрмайтын болады дейді. Яғни күйеуім қайтыс болды ма, балам қайтыс болды ма, олар мен үшін аса маңызды емес, сенің аман болғаның мен үшін маңызды дейді бауырлар. Мен әйел кісілерді пайғамбарымыз сондай қатты жақсы көрді. Әрине, бұл біздерге үлгі болу керек бауырлар. Пайғамбарын жақсы көрген адам пайғамбарменен жұмақта бірге болады бауырлар. Ол үшін пайғамбарымыздың біз өмірін түсінейік, өмірін білейік, көрейік, оқиық. Пайғамбарымызға деген біздің жүрегімізде бір орын табылу керек тақуалыққа қатысты. Бұл өмірде сіз пайғамбарымызды көре алмағаныңызбен түсіңізде көресіз, оған ешқандай да күмән жоқ бауырлар. Пайғамбарымызды көресіз. Мысал дейік, болған оқиғаны айтайын, болған оқиғаны. Қытайдан ұйғыр мұсылман бауырымыз бір кәсіпкер Қытайды исламға шақырады. Кәсіпкер Қытайды исламды қабылдайды, қабылдағаннан 5 уақыт намазға жығылады. Жығылғаннан кейін барып 5 уақыт намаздан кейін зекетін бәрін үйретеді, қажылық қалып барады. Ол сол Қытайдағы белгілі бір арақ шарап шығаратын заводтың қожайыны екен. Сонымен айналысады екен. Қажылық қалып барады, оған харамды бәр нәрсені жаймен түсіндіреді. Сол қажылықтың барысында Мәдинада айтады ғой: мен не істеуім керек дейді. Сен шынайы мұсылмандықты қабылдағаннан кейін осы жолда жүре білу үшін, Алланың разылығын ала білу үшін дейді, арақ шараптардың бәрін тоқтату керек. Сол заводты шығарып атқан арақтарын тоқтатуың керек дейді. Болмайды ол дейді. Ешқандай сөзге келместен өзінің бауырына, інісіне звондайды: ей пәленше, інім, бүгіннен бастап мына арақ шығаратын заводтың бәрін тоқтат. Арақ шараптың бәрін тоқтат, бітті дейді, сатпаймыз дейді. Ағатай, көкетай, біз оны сатпасақ не болады? Банкрот боламыз ғой, біздің негізі саудамыз сол ғой дейді. Жоқ дейді. Мен мұсылманмын, бұдан былай ондай харам нәрсемен айналыспаймын дейді. Сөйтеді бір күнде бүкіл бәрі саудасын тоқтатады, харамға қатысты саудасын. Намазда оқып жатқан сәтінде Мәдина қаласында қайтыс болады. Ажал жетіп намазда қайтыс болады. Намазда қайтыс болғаннан кейін морг қалып кетеді былай жатқан кезде. Сонда сол кеткеннен кейін артынан Мәдинаның әкімі келеді мешітке. Мәдинаның ертесі күні таңертең Мәдинаның әкімі келеді мешітке. Кеше осында менің бауырым қайтыс болды, қайда екен деп сұрайды ғой. Енді қандай бауыр? Көп қой мұсылман бауыр. Сұрастырады: кеше мен осында бір бауырым қайтыс болды, мен соның жаназасын атқаруым керек, соның бәрін шығаруым керек дейді ғой. Кім дейді? Қытайдан келген бауырым дейді. Ол қайдан білді? Мәдинаның әкімі деген кезде айтады: маған түсімде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ескертті, сенің бауырың қайтыс болды, соның жаназасын шығар, соның жаңағы жаназасын, рәсімдерін бәрін өткер деп айтты дейді. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп мешітке келіп, сол қайтыс болған Қытай мұсылман бауырдың жаназасын сол Мәдинаның әкімі шығарады. Яғни бұл болған оқиға бауырлар. Сіз бұл дүниеде сахабалар секілді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында жүріп, пайғамбарымызды көріп, пайғамбарға деген махаббатыңызды амалменен жеткізе алмасаңыз да, мына уақытта сіз пайғамбарымды жақсы көру арқылы, пайғамбарға салауат айту арқылы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін орындау арқылы пайғамбарды түсіңізде көресіз. Оған ешқандай күмән жоқ. Ешқандай күмән жоқ. Бірақ пайғамбарды көре білу үшін адам пайғамбарын сондай қатты жақсы көру керек. Бір күні ұстаз шәкірттеріне осындай уағыз айтады ғой. Сөйтсе бір шәкірті келеді: ұстаз дейді, мен пайғамбарымызды көргім келеді түсінде, не істеймін дейді ғой. Олай болса сен былай жаса дейді. Кешкісін дейді, тұзын ашылап тұрып, тамақ іш дейді ғой, қуырдақ же дейді ғой, жақсылап. Түсінде көресің дейді. Содан аштық тамақты жеп алады. Түніменен әлгі жігіт су көріп шығады.
шөлде түсінде су ішеді, бірақ шөлі қанбайды ғой. Ертесіне ұстазына келіп айтады ғой, ұстаз дейді, мен түсінде пайғамбарды емес дейді, шөлдеп суды ғана көрдім, басқа ештеңе көре алмадым дейді ғой. Сонда ұстаз айтады, сен пайғамбарды көре білу үшін дейді, түсіңде қалай суды шөлдеп іздеген болсаң, пайғамбарға деген махаббатында сондай болу керек. Әйтпесе саған кіре бермейді дейді. Міне, пайғамбарды жақсы көрген адам бұл дүниеде оны түсінде көре алады. Ақыретте пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге көрші бола алады, бауырлар. Оған ешқандай күмән жоқ. Ешқандай күмән жоқ. Бір оқиғаны айтайын. Осы халифаттардың уақытысында бір кедей мұсылман болыпты, өте тақуа. Жағдайы келмейді. Әркімнен бір қарыз алады, отбасын асырау үшін. Сонда сол кедей мұсылман қарызы көбейіп кетеді. Қарызы көбейгеннен кейін бір дәулетті жігітке барады, саудагер жігітке. Маған 500 дирхам қарызға бере тұршы дейді ғой. 500 дирхам. 500 динар, алтын ақша ғой. Сол қарыздарымды өтеп тастайын дейді. Яғни аннан қарыз алған, мыннан қарыз алған, әркімнен қарыз алғаннан кейін қарыздың көбейген, соншалықты 500 динарға жеткен. Әлгі дәулетті саудагер кісіден 500 динарды алады да, қарыздың бәрін таратып береді. Бір айдай шамасының уақыт өтеді. Өткеннен кейін әлгі дәулетті жігіт келіп сұрайды ғой, ей пәленше бауырым, сен менен 500 динар қарызға ақша алдың ғой, соны қайтар енді дейді ғой. Сонда айтады ғой, кешірші бауырым, менің қазір сізге қайтаратын бір тиын ақшам жоқ, жағдайым жоқ дейді. Мүмкіншілігім жоқ сізге қайтаратын дейді. Уақыт берсеңіз мен бір нәрсе қайтарам ғой дейді. Ана жігіт оған көнбейді. Сен менің қарызымды қайтармасаң, онда мен сені сотқа берем дейді. Ары түсіндіреді, бері түсіндіріп, кешірім сұрап, қанша жалынса да әлгі жігіт қайтпайды. Сөйтеді сотқа береді. Қазының алдына барады. Қазының алдына барған кезде оған түсіндіреді. Ағатай, көкетай, мен осындай өте кедей, жағдайым төмен жанмын дейді. Мына жігіттен 500 динар алғаным рас дейді. Бірақ оны бере алмай жатым, қазір мүмкіншілігім жоқ. Маған рұқсат берсеңіздер дейді ғой. Қазы әділдігін шығарып жоқ дейді. Алдың ба, өтеуің керек, өте алмайсың ба, онда мен сені соттатамын дейді ғой. Не керек, сонымен шешім шығады соттатуға. Сонда әлгі діндар жігіт, бірақ жағдай жоқ, діндар жігіт сұрайды ғой, ең болмаса мені бір күнге үйге бала шағамды көру үшін жіберіңізші дейді ғой. Ертең келем міндетті түрде дейді ғой. Сонда айтады ғой, қазы жоқ дейді, мен сені жібере алмаймын. Себебі сен үйіңе кетіп ары қарай жоқ болып кетсең, мен сені қайдан іздеймін дейді ғой, қашып кетсең дейді ғой. Тек бір ғана шартпен жіберем дейді. Ол қандай шарт дейді ғой. Атақты, лауазымды немесе беделді бір кісіні менің қасында кепілдікке қалдырасың дейді ғой. Кепілдікке. Сенің атынан бір өшіріп кесін, кепілдікке, ертең өзім шақырып келем деп кепілдікке кесе, мен сені жіберем дейді. Жібересіз бе дейді, онда кепілдігім бар менің дейді. Иә, кім бар дейді ғой. Мен кепілдікке дейді, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды қалдырам кепілдікке дейді. Енді қазы да мұсылман ғой, жүрегі тыз ете қалады енді. Жібермейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам атын атағаннан кейін. Мен сол кісіні қалдырам кепілдікке дейді. Валлахи мен ант ішіп айтамын дейді. Егер мен ертең келмесем, мен Мұхаммедтің үмметінен емеспін, оның үмметіне лайық емеспін деп ант ішеді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кепілдікке қалдырып отырады. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үмметіне болмай кетемін, егер де уәдемде тұрмасам деп ант ішкеннен кейін қазы бәрібір де мұсылман ғой, жібереді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам атын атағаннан кейін. Үйіне барады, әйеліне жағдай түсіндіреді, әйелі діндар кісі екен. Сонда айтады ғой, дұрыс болған екен дейді. Енді біз дейді бір ғана амалымыз бар дейді. Таңға дейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтайық дейді ғой. Алладан жәрдем тілейік, салауат айтайық дейді. Сөйтіп әйелі екеуі таңға шейін салауат айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға таң намазының уақыты жақындаған сәтінде әлгі жігіт, кедей жігіт шаршаған ғой енді. Шаршағаннан көзі ілініп ұйықтап кетеді. Ұйықтап кеткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көреді. Пайғамбарымыз, ей пәленше дейді, сен ертең тұрда дейді, таңертең тұрда дейді, қазынашыға бар дейді. Мемлекеттің
жаңағы осы қаланың былайша айтқанда қазынашысына бар дейді. Сөйтіп менен сәлем айт дейді. Сен сөйтті пайғамбар сәлем айтты саған 500 динар берсін деп айт дейді ғой. Алланың елшісі түсінде сөйлеседі пайғамбарымызды. Алланың елшісі, мен оған барып сіздің сәлеміңізді айтсам, ол мені қабылдай ма дейді ғой. Сен жындысың ба, сенің есің дұрыс ба, сен не айтып тұрсың деп менен шықса, мен не айтам дейді ғой. Дәлелім жоқ қой, мен не айтам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түсінде айтады, 2 дәлелің бар сенің дейді. Сол 2 дәлелді айтсаң, ол сенің сөзің тыңдайды дейді. Біріншісі дейді, сен оған айт дейді. Ол күнде кешкісін дейді, маған 1000 рет салауат айтады дейді. Бірақ кешкісін айтып үлгере алмай, шаршап ұйықтап қалды дейді ғой. 1000-ға жетсем ұйықтап қалды дейді. Сен соны айт дейді. Екіншісі дейді, Алла тағала сол ісін 1000 салауатты айта алмаса да ұйықтап қалғандықтан, соны 1000 салауат ретінде сенен қабылдағандығын айт дейді ғой. Түсінде. Содан таң намазын оқып алып, ертерек тұрып, қазынашыға барады. Қазынашы деген біздегі қазір былайша айтқандағы жаңағы қаржы министрі секілді нәрсе ғой енді. Соған барады. Өтініш жасап, құзырына кіреді. Сөйтіп өзін таныстырады, мен пәленшем, осы жерде тұратын, осындай кедей едім, осындай істе таныстырады, айтады ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сізге сәлемі бар дейді. Маған сол 500 динарға көмек бер дейді ғой. Пайғамбарымыз айтты, бер деп айтты саған дейді ғой. Ана кісі күледі. Бауырым, сен әзілдеп тұрсың ба, мазақ қылып тұрсың ба, не айтып тұрсың сен дейді ғой. Жоқ дейді, мен саған дейді шын айтып тұрмын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түсінде маған саған солай сәлем айтуды бұйырды дейді. Не дәлелің бар дейді ғой. Сонда айтады, сіз дейді күнде кешке дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға 1000 рет салауат айтады екенсіз ғой дейді. Сонда әлгі кісі Аллаху акбар деп аузынан сөз шығып кетеді. Себебі ол құпиясын өзінен басқа ешкімге айтпайды екен. Күнде кешкісін пайғамбарымызға 1000 рет салауат айтады екен. Сіз күнде 1000 рет айтатын едіңіз, бірақ кешке сіз дейді 1000-ға жеткізе алмай ұйықтап қалдыңыз дейді. Шаршап дейді. Рас па дейді? Рас дейді. Бірақ екінші дәлелім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи саған айтты дейді. Сол айта алмай, жалғастыра алмай қалған 1000 салауатыңды Алла тағала қабыл қылды деп айт деді. Мен сізге соны жеткіздім дейді. Сонда әлгі кісі енді пайғамбарымызды түсінде көрген әлгі мұқтаж кісіге пайғамбарымыз сәлем айт дегеннен кейін, көзі жеткеннен кейін 500 динарды санап береді ма дейді. Тағы да қасына 2000 динар қосып береді. Мынау менен саған болсын дейді. Саған көмек дейді. Мынаны 500-ді қарызыңа апарып бер дейді. Содан қуанып қазыға барады. Келсе қазы орнында тұр екен, орнынан атып тұрады, әлгі келген кедейді құшақтап Аллаху акбар деп тәкбір айтады. Сөйтіп ол айтады ғой, сенің нәтижесінде дейді, мен бүгін пайғамбарымды түсінде көрдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған былай деп айтты дейді. Егер сен осы кедейге, осы жағдайы жоққа көмек беретін болсаң, мен саған қиямет қайымда шапағатшы боламын деп айтты дейді ғой. Сондықтан да мен саған көмек беремін дейді. Мынау сенің 500 динарың дейді, қарызға алатын, соны апарып бер дейді. Тағы да 500 динарым саған дейді. Менен саған болсын дейді. Ана кісі қатты қуанып кетеді. Яғни өзі қиналып, күнін көре алмай жүрген, сотталуға шақ қалған кісі. Сол сәтте есіктің алдынан әлгі дәулетті жігіт келеді. Аллаху акбар дейді да келеді да, сол кедей мұсылман бауырын құшақтап сүйеді. Мен бүгін түсімде пайғамбарды көрдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған айтты дейді. Егер сен сол мұсылман бауырыңның 500 динарын кешірсең, қарызды кешірсең, қияметте сенің де қарыздарыңды кешеді Алла тағала деп айтты дейді. Сол үшін мен сенің қарызыңды кештім дейді. Және тағы да ал 500 динарды саған тағы да көмек болсын деп әлгі мұсылманға көмек береді. Бұл жерден айтқым келген мәселе, бауырлар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сіз жақсы көрсеңіз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауатты көбірек айтсаңыз, пайғамбарымыз сіздің де түсіңізге кіреді. Бірақ түсіңізге кірген кезде ол сіз үшін мәртебе, сіз үшін былайша айтқан кезде үлкен дәреже емес. Сіз пайғамбарға деген махаббатыңызды, шынайы мұсылман екендігіңізге көзіңіз жеткізу үшін бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көру қиын емес. Сахабалардың дәуірінде көзбен көрген болса, сіз оны түсте көретін боласыз. Қиямет қайымда
пайғамбарымызбен көрші болатын боласыз. Сондықтан да ұмытпаңыздар бауырлар. Яғни мұсылмандық тек қана 5 уақыт намаз оқып қана жүгіріп жүре беру емес, пайғамбарға деген әрбір мұсылманның жүрегінде бір махаббат болу керек. Но Иракта сондай бір оқиға болады. Иракта білесіздер, соғыс болып жатыр. Сол жерде бір Хасан деген жігіт таксист болып жүрген екен. Таксист болып. Сол кезде біраз ақша жинайды. Сол машинасының 4 дөңгелегін ауыстыруға ақша жинайды. Сол кезде соған біраз ақшасы жетіп қалады. Ән ауыстырам, мін ауыстырам деп жүрген шағында бір күні жаңағы келіп тоқтаған кезде бір жесір әйелді көреді. Жесір әйел келіп көмек сұрайды. Алла риза үшін көмек берші дейді. Мен дейді күйеуімнен айырылдым, кішкентай бала шағам бар, олар аш жатыр. Мен оларды асырау үшін мүмкіншілігім жоқ дейді. Амалсыздан келіп сенен сұрап тұрмын көмек дейді. Амалсыз келіп сұрап тұрмын. Мен өзгелер секілді жаман жолменен яки болмаса басқа жолмен мен көмек сұрай алмаймын. Тек қана Алла риза үшін маған көмек берші дейді ғой. Бала шағам аш үйде жатыр дейді ғой. Сонда Хасан деген әлгі мұсылман такси айдайтын жігіт ойланып тұрады да қалтасына шығарып, жаңағы қалтасында тұрған карман дейміз ғой, карман кошелегіндегі бүкіл ақшаны байқамай бәрін беріп жібереді. Дөңгелек алам деп жинаған ақшасын бәрін беріп жібереді. Үйіне барады, көңілі жай тауып, сөйтіп тағы бір-екі күн жүреді. Әйел айтады: машинаңның дөңгелегін ауыстырып алмайсың ба? Ертең жарылса біздің нәпақамызды қайт табасың. Біз қиналамыз ғой деп, әйелі сол күйеуіне айтады: Алла жеткізеді, ана пәленше дегенге айтып қойып едім, түгеленшеге айтып қойып едім, соған қазір ақшам жетпей жатыр, бір мәнісі болар, шешемін ғой деп қатты қиналады. Өйткені ол жерде соғыс болып жатқан уақыт. Қиналғаннан кейін әйеліне де айта алмайды, бүкіл ақшамды, жинаған ақшам бәрін бір жесірге беріп жібердім деп айта алмайды, қиналады. Тәуекел, бисмилла. Сөйтіп күнделікті тіршілігі таңертең тұрып, таксиін айдап, машинасын айдап, таксовать етіп кетеді. Сөйтсе әйел кешкісін әйел айтады: саған дейді пәленше деген жерден, пәлен деген жігіт келді дейді. Келіп баллонын келіп ауыстырып кетсін деп айтты дейді ғой. Яғни машинаның баллонын қашан ауыстырады деп айтты дейді ғой. Үйіне келіп ойланады: мен ешкімге заказ берген жоқ едім. Ешкімге айтқан жоқ едім ғой дейді ғой. Іштей. Барам ғой деп қояды. Ертесінде тағы келеді әлгі жігіт. Хасанды іздеп адресіменен. Қашан келеді, күйеуіңізге айтыңызшы, келіп баллонын ауыстырып кетсін дейді ғой. Енді ана кісі таң қалады. Әйел айтқан кезде: не болса да барайын дейді. Мен іздеп жүрген кім екен ол дейді ғой. Мен ақшам жоқ, әрі заказ берген жоқпын. Қайтып барып аламын оны дейді ғой. Дегенмен барайыншы деп, біздің тілмен вулканизацияға барады ғой. Айтылған жерге. Сөйтсе, сол вулканизацияның қожайыны өзі секілді мұсылман жігіт қой. Хасан сенсің ба дейді ғой. Хасан менмін дейді ғой. Сонда әлгі вулканизацияның қожайыны құшақтап сүйеді. Хасан дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды менің түсіме кіргізетіндей қандай амал жасадың дейді ғой. Себебі пайғамбарымыз күнде менің түсіме келеді дейді. Сенің жағдайың бар ғой, пәлен деген Хасан деген жігіттің машинасының дөңгелегін ауыстырып берсеші деп күнде менің түсіме келеді дейді ғой. Сен пайғамбарды менің түсіме кіргізетіндей қандай амал жасадың дейді ғой. Қараңызшы, яғни ол қысылып тұрған, қиналып тұрған жесірге көмек бергендігі үшін. Сол себепті бауырлар, сіз мұсылман болғаннан кейін шын ықылас ниетіңізбенен амал жасасаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның да ақыретте шапағатына ие боласыз. Бұл дүниеде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның түсіңізде көретін боласыз. Әрине біз пайғамбарымызды түсімізде көреміз деген ниетпен амал жасамаймыз, бірақ сіз лайықты болсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды да көреміз бауырлар. Ол үшін мұсылманның жүрегінде пайғамбарға деген махаббат болу керек бауырлар. Махаббатсыз жасалған амалымыздың ләззатын ала алмаймыз. Ұмытпаңыздар бауырлар. Мұсылмандар не үшін жақсы көреді пайғамбарын? Өйткені Алла тағала пайғамбарды жақсы көреді, біз де пайғамбарымыз жақсы көреміз. Сондықтан да қазір бізде мәуліт айы дейміз. Мәуліт айы деген кезде біз кейбір біздің бауырларымыз айтқандай бидғат жасап, көшеге шығып той-тойлап, би билеп жүрген жоқпыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өнегелі өмірін жеткіземіз, пайғамбарымызға салауат айтамыз. Сіз де әдетке айналдырыңыз, күнделікті
жатпастан алдын пайғамбарымызға салауат айтуда. Салауат айтуда. Өйткені пайғамбарымыз айтады, кімде кім маған бір салауат айтса, Алла тағала оған 10 салауат айтады дейді. Алла сізге 10 салауат айтады, бауырлар, сіз пайғамбарымызға бір салауат айтатын болсаңыз. Одан артық бақыт бар ма сізге? Олай болса, құрметті бауырлар, біз қияметте ардақты, сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам менен жәннатта көрші болғымыз келсе, бұл жалған дүниеде пайғамбарымызды жақсы көрейік. Соның айтқан сүннеттеріне сәйкес амал жасайық. Мейірімді болайық. Өзгелерге кең болайық. Жүрегімізде өзгелерге кекшілдік деген нәрсені сақтамайық. Кең болайық. Кең болайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, адамдардың бойынан 3 жаман әдет қалмайды дейді. 3 жаман індет бар дейді. Сол індеттен құтылайық. Бірінші жаман індеті пайғамбарымыз айтады, жамандыққа жору дейді. Бір нәрсе көрсе бірден жамандыққа жориды дейді. Суизан дейді мұны. Екіншісі көре алмаушылық дейді. Көре алмаушылық дейді. Хасат дейміз біз бұған. Үшіншісі ырымға жору дейді. Біз жүрегімізде өзгеге деген кегімізді, өзгеге деген жиіркенішімізді шығарайық. Кең болайық бауырлар, кең болайық, жақсы ойлайық. Көре алмаушылық жасамайық. Болмасын деген оңбасын дейді. Біз мұсылманбыз, кең болайық. Алла тағала сіздің де мәртебеңізді биік қылып қоятын болады иншалла. Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам менен жұмақта көрші болуды нәсіп етсін бауырлар. Пайғамбарымызға лайық болатын үммет болайық бауырлар. Пайғамбар бір хадиспен тоқтатайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, қияметте Кәусардың басында тұрған кезде дейді, Кәусар бұлақтың басында тұрған кезде менің үмметім жүгіріп келе жатады дейді. Сол кезде алдынан зәбәни періштелер шығады дейді, тозақтың періштелері. Сөйтіп олар дейді, кес-кестеп тұрып алады дейді, қуалай бастайды дейді, менің үмметімді қуады дейді. Сол кезде мен айтам дейді, я Алла, бұлар менің үмметім ғой, бұлар менің үмметім ғой деп айтқан кезінде айтады екен. Алла тағала, ей Мұхаммед, сен бұларды білмейсің ғой, сен дүниеден өткеннен кейін бұлардың не істегенін білмейсің ғой деп, Алла тағала менің үмметімді тозаққа қарай қуалайтын болады дейді, періштелер арқылы. Сондықтан да біз тек мұсылманбыз деп тілменен айта бермей, амалға асырайық. Сол Кәусар бұлағының қасында зәбәни періштелердің сүріп тозаққа алып кететін бейбақ мұсылманның күнін кешпейік бауырлар. Алла ондай нәрседен сақтасын деп тілейік. Алла разы болсын бауырлар. Ал құрметті бауырлар, қазіргі намазымыз басталады, намазымыз басталып мынау бүгін оннан кешке шейін өздеріңіз көргендей Құран жарысы болысында, сол Құран жарысында қатысқан қырыққа жуық шәкірттеріміз бар, әртүрлі мешітке келген. Сол оза шыққан шәкірттеріміз бар. Барлығы бірдей, лайық қой марапатқа, барлығы бірдей Алланың кәлемін жаттағандықтан барлығымызды бірдейміздер, құрметтейміз. Бірақ солардың ішінен оза шыққандары бар. 30 пара бойынша, үшінші орын алған шәкіртімізді, үшінші орын алған шәкіртімізді бірінші марапатқа рұқсат беріңіздер. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қалалық орталық мешітте қасиетті Құран кәрімнің бір парасын 30 пара қой жаттап оқып үшінші орын алған үшін Қуаныш Күлқанов марапатталады. Мынау енді қасында сыйлығымен бірге қой. Құтты болсын. Бұл енді үшінші орын алып отыр. Енді екінші орын алған шәкіртіміз Ерғазы Ербол Ерназарұлы. Екінші орын алған. Мынау енді сіздің қаражатыңыз ішінде. Бұл енді қазақта айтады ғой, орамал том болмайды, жол болады дейді ғой. Мынау енді сіздің марапат қағазыңыз. Енді бірінші орынның иесі 30-ші парадан үздік шыққан Мұхит Дауыт Бағдатұлы. Ал, машаллах.
Қай жерден сізден? Өзеннен? Ай, машалла. Ең кішкентай дейді, мына берді. Саған сыйлық. Жасың қаншада? 9-да. Машалла бауырлар. Ана жақ қарап қой, сіз түсіріп жатыр ертең. Қазір бұл түсіргеннен кейін Фейсбукқа кетеді ғой, біліп отырмын ғой. Қазір сіздің жарнамамыз Фейсбук болды ғой, WhatsApp екеуі. Енді екі пара бойынша 29-шы, 30-шы пара бойынша 3-ші орын алған шәкіртіміз Құран кәрімнің екі парасы жатқа оқып 3-ші орын алған үшін Саламат Сандыбай марапатталады. Ал бауыр. Қаражатыңыз. Алла разы болсын. Екінші орын алған Ермек Қалиев Нұрдәулет Серікқалиұлы. Ал, бисмилля. Ана жақтаңыз. Бұл сіздің қаражатыңыз. Ар жақ қаражатыңыз. Ал енді екі парадан бірінші орын алған шәкірт Мыңжасов Арыстан Қожамбекұлы. Ай, машалла. Ал, құтты болсын. Мынау сіздің сыйлығыңыз. Мынау енді дауысы әдемі болған, бәрі бірдей Құранды жатқа білмегенмен кейбіреудің дауысы өте тамаша болады ғой. Әуен дейміз ғой, қирағаты. Көрермендер көзайымы деген марапат болады. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қалалық орталық мешітте қасиетті Құран кәрімді жатқа оқып, көрермендер көзайымы жүлдесі ие болған Жолдығалиев Қайрат Нұрманұлы марапатталады. Қайда екен біздің? Машалла. Яғни Құран жасының ерекшелігі бар бауырлар. Хифыздан болады. Хифыз деген тоқтамай оқып беретін барады. Сонан кейін барып әуетін етіп қырағатты тоқитындар болады. Сол себепті Құран жасының өзінің ерекшелігі бар. Ал, Қайрат, бисмилля. Қараңыз. Ал, сенің сыйлығың. Енді егер сіздер рұқсат берсеңіздер, дауыс әдемі болған екі баланы қысқа оқытайық қазір. Өйткені ол дауыс деген бір басқа, қари болу бір басқа бауырлар. Ең жас қатысушы дейді ғой. Ең кішкентай, жасы кішкентай болған қатысушымыз Таңбай Азамат Әскербайұлы. Ең жас біздің қатысқанымыз Таңбай Азамат Әскербайұлы. Сәз қайда кет қама Құран оқисың. Ал, Азамат, бисмилля. Мынау саған сыйлық. Ал енді қысқа бір шырын оқытайық, рұқсат болса, иә? Көпшіліктеріміз жаңа көрмедік қой, ең болмаса қысқасымен тоқтатайық, сөйтіп азанымызды бастаймыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم